الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی با نامی رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیجیے، برائی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کیجیے. اس وقت فلسطین کے مسلمان مدد کے مستحق ہیں اور ان کی مدد کیسے کی جائے. قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو چھینا جا رہا ہے، مسلمانوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے بازار گرم ہیں. آج جو فلسطین کے مسلمان اسرائیل کی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور آج جس طرح معصوموں کی جانیں وہاں پہ لی جا رہی ہیں، نہ معصوم بچ رہے ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہیں اور نہ ہی بوڑھے محفوظ ہیں، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ نوجوان محفوظ ہیں. آج وہاں پہ قیامت کا ایک منظر قائم ہے. تو ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اور کیسے ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم سب ایک ہو کر اور پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر اور اللہ اور اس کے رسول سے مدد مانگ کر اٹھ کھڑے ہوں تو انشاءاللہ العزیز جو اللہ بدر کے معرکہ میں مسلمانوں کو فتح دے سکتا ہے، جو اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرا سکتا ہے، جو اللہ بنی اسرائیل کو فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہ فتح عطا فرما سکتا ہے، وہی اللہ آج فلسطین کے مسلمانوں کو غیبانہ مدد بھی عطا فرما سکتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ہم سب ایک ہو جائیں. اور ہمیں اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے تو ذرا دیکھیے پہلے ان کے مظالم اور پھر اس کے بعد آپ خود سوچئے کہ ہمیں کیا یہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں جو اس ویڈیو میں آگے میں چل کر آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ کم از کم ہمیں ان کی اسرائیل جو ظالم ہے اس کی ظالمیت کی ہمیں حمایت نہیں بلکہ مخالفت کرنی ہوگی. اور وہ ایسے کہ اس کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اور جتنے بھی یہودی ہیں ان کی بنائی ہوئی اشیاء ان سے بائیکاٹ کرنا ہوگا. اور آج کے بعد یہ پکا ارادہ کرنا ہوگا کہ ہمارے گھر میں ان کی مصنوعات میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی. تو پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل اور جتنے بھی یہودی ہیں ان کی اشیاء، ان کی مصنوعات کون کون سی ہیں. تو دیکھیے ذرا آگے تاکہ معلوم ہو جائے. ڈالڈا ایک جوئش کمپنی ہے. پلیز اس کے بجائے آپ صوفی آئل استعمال کیجئے، یہ بہترین ہے. یا آپ کسان آئل استعمال کیجئے یا آپ میزان آئل بھی یوز کر سکتے ہیں. چائے کی پتی پر آتے ہیں. لپٹن بھی ایک جوئش کمپنی ہے. اس کے بجائے آپ اسلام آباد ٹی یا وائٹل ٹی استعمال کر سکتے ہیں. بسکٹس پہ آتے ہیں. لو ایک بہت بڑی فرانس کی کمپنی ہے. اس کے تمام بسکٹس لینا بالکل بند کر دیں. لو کے پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کر دیجیے، ساتھ ساتھ اوریو کو بھی بائک آؤٹ کر دیجیے. اس کی جگہ آپ بسکونی، میفیئر، ویسلرز، پک فرینس، اس کا نام اب انگلش ہے، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. ایک پیک ہرگز مت یوز کیجیے. نیڈو کا بھی بالکل بائک آؤٹ کر دیجیے. اس کی جگہ آپ حلیب، نورپورٹ، پریما، ایڈم ملک یا انہار ملک یوز کر سکتے ہیں، یہ بہترین ملک ہیں. میگی نوڈلز بھی یہودیوں کی پروڈکٹ ہے. اس کی جگہ پہ آپ شان نوڈلز استعمال کر سکتے ہیں، پیور پاکستانی ہے. کیننس بھی اسی طرح سے جوئش کی پروڈکٹ ہے. اس کی جگہ پہ آپ صوفی کے پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں. نور بھی یہودیوں کی پروڈکٹ ہے. اس کی جگہ پہ آپ نیشنل یانگز میچرز کی پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں. لیز بھی یہودیوں کا برانڈ ہے. اس کی جگہ پہ آپ اوئے ہوئے چپس استعمال کر
कर सकते हैं। न्यूटेला को भी हरगिज मत इस्तेमाल कीजिए, ये भी जूइश प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप यंग्स यूज कर सकते हैं। चॉकलेट में डेयरी मिल्क, किटकैट बायकॉट कीजिए, जूइश प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप नोवेला या सोनेट का इस्तेमाल कीजिए। यूनिलीवर यहूदियों का बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स आते हैं, रफान भी इसी का हिस्सा है। रफान की तमाम अशिया लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसकी जगह आप नेशनल, मिचेल्स, लजीजा, यंग्स की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जूसेस में आप तमाम टैंक के जूसेस लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसकी जगह आप जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, लीमो पानी इस्तेमाल कीजिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी में इजाफा कीजिए। नेस्ले भी जूइश कंपनी है, इसके जूस में फ्रूटा वाइटली का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसका बायकॉट कर दीजिए, इसकी जगह आप फ्रूटियन या मजा की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम्स में वॉल्स और ओमोर का बिल्कुल बायकॉट कीजिए, ये जूइश प्रोडक्ट है, इसकी जगह आप हीको की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर की जगह शक्कर इस्तेमाल कीजिए, KFC मैकडोनल्ड की जगह होर्डी से खा लें, खुदारा अपने मुल्क की इकोनॉमी में इजाफा कीजिए। इन यहूदियों की बैकबोन की तरफ की मशरूबात कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ पेप्सी कोका कोला बायकॉट कीजिए। तो इन यहूदियों, इन काफरों, इन एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम जो मुसलमान के दुश्मन है, इकोनॉमी वैसे ही गिर जाएगी। इन्हीं पैसों से हमारे मुसलमान बहन भाइयों का सरेआम कत्ल कर रहे हैं, गजा में, फिलिस्तीन में, लिबनान में। पेप्सी कोका कोला का खुदारा बायकॉट कीजिए, इसकी जगह पे आप गोरमे के प्रोडक्ट्स, अमृत कोला इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है कि आप शुगर केन जूस खरीदें, नेचुरल भी है, बेस्ट है और उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा। बेबी प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं तो जॉनसन्स कंपनी का मुकम्मल बायकॉट कीजिए, ये प्योर जूइश कंपनी है, इसकी जगह पे आप कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड जिसे आप वाकिफ हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिलेट भी जूइश कंपनी है, इसकी जगह आप ट्रीट की प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। क्रीम्स में फेयर एंड लवली टोटली जूइश कंपनी है, इसका बायकॉट कीजिए, इसकी जगह पे आप केयर हनी लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। वीट भी एक जूइश कंपनी है, वीट की जगह पे आप निसा हेयर रिमूविंग क्रीम इस्तेमाल कीजिए, बहुत बेस्ट है। हेयर प्रोडक्ट्स में हेड एंड शोल्डर्स, पेंटीन, डव, सनसिल्क, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, सब जूइश प्रोडक्ट है। इसकी जगह पे आप बायो आमला शैम्पू यूज कर सकते हैं, हिमानी बाय वसीम बदामी की प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए या सईद गनी की ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपेस्ट में कोलगेट अमेरिका की कंपनी है, सेंसोडाइन भी यहूदियों की कंपनी है, इसको हरगिज मत इस्तेमाल कीजिए, इसकी जगह पे आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट ABC टूथपेस्ट या मिसवाक टूथपेस्ट या मैजिकैम टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए। सोप्स में पामोलिव भी अमेरिका की कंपनी है, इसका भी इस्तेमाल मत कीजिए। लक्स, डव, ये सब जूइश प्रोडक्ट्स हैं, इसका भी बायकॉट कीजिए, इसकी जगह आप कैप्री सोप इस्तेमाल कीजिए, वाइटल सोप्स या सूफी सोप इस्तेमाल कीजिए। उसमें सर्फ एक्सेल, एरियल का बिल्कुल बायकॉट कर दीजिए, इसकी जगह सूफी सुपर सर्फ, ये बहुत बेस्ट है, या आप गाय वॉशिंग पाउडर यूज कीजिए। तो याद है कि एरियल वालों ने किस तरह से कुरानी आयत को निशाना बनाया था, सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक चली थी कि एरियल का बायकॉट किया जाए और थोड़ा सा बायकॉट हुआ कि ये माफिया मांगने पहुंच गए कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर हम मुसलमान 1 अरब से ज्यादा फ्रांसीसी या यहूदियों के प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें तो के खिलाफ जंग जीत जाएंगे। डिश वॉशर में मैक्स एंड विम का बायकॉट करें, ये यहूदी प्रोडक्ट है, इनकी जगह पे आप सेफ्रॉन डिश वॉशर लिक्विड यूज कर सकते हैं या सूफी सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायपर्स में प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पैम्पर्स का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कीजिए। हगीज भी जूइश प्रोडक्ट है, इसका भी बायकॉट कीजिए, इसकी जगह पे आप लियो पाकिस्तानी कंपनी है उसके डायपर्स यूज करें या मॉलफिक्स डायपर्स भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत बेस्ट है। मेकअप की तरफ आते हैं तो रेवलॉन, लोरियल, ये सब जूइश कंपनी है, इनका बिल्कुल बायकॉट कीजिए, इसकी जगह आप पाकिस्तानी मेकअप ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। नबीला, मुसरत मिसबा, ओडो बाय अतीका ओडो, काशी बाय काशिफ, ये सबसे बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। क्लोथिंग और शूज की तरफ आते हैं तो बॉस, लेवाइस, मार्क्स एंड स्पेंसर, अरमानी जैसे तमाम ब्रांड्स का बायकॉट कीजिए, इसकी जगह पाकिस्तान के ब्रांड्स खाड़ी, गुल अहमद, वर्दा, स्टाइलो और सर्विस जैसे ब्रांड्स को प्रमोट कीजिए। और आप एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है, सैनिटरी पैड्स, तमाम बहनों से गुजारिश है कि ऑलवेज जैसे मनहूस यहूदी ब्रांड का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए और इसके बजाय सेंटेक एक पाकिस्तानी बहुत अच्छा ब्रांड है जिसमें बटरफ्लाई, अदर कंफर्ट, रियल पैकेजिंग में न्यू है, ये बहुत बेस्ट है। ऑलवेज को बायकॉट करने से वाहियात एड्स भी खुद ब खुद फ्री चैनल्स पे चलना बंद हो जाएंगे। वीडियो में मैंने बहुत सी जूइश और बहुत सी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स कवर करने की कोशिश की है, तो आपकी आसानी के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट को डेवलप करवा कर अपने किचन या अपने फ्रिज पे लगाएं ताकि आप चलते फिरते तमाम पाकिस्तानी अशिया को जहन नशीन कर सकें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके अपना फर्ज अदा करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सोचिए कि हम इन चीजों को फरोग दे रहे हैं, हमारी हलाल की कमाई किन लोगों को जा रही है। यहूदी पैलेस्टाइन, गजा पे बॉम्बिंग करके लाखों की तादाद में मुसलमान का कत्ले आम कर चुके हैं। क़यामत के दिन ये जवाब तो दे पाएंगे ना कि एटलीस्ट हमने उनकी चीजों से बायकॉट किया, नफरत की उनकी चीजों से। अल्लाह हमारी छोटी सी काविश को कबूल करे, आमीन। तमाम लेडीज से गुजारिश है कि ग्रोसरीज, किचन के स्टफ का उनको ज्यादा इल्म होता है, तो नेक्स्ट टाइम कुछ भी खरीदने से पहले पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को जहन नशीन कर लें। वीडियो खत्म करने से पहले मैं पाकिस्तान की कंपनी जो ज़ेरे कायदियानी है उन पर भी नजर डालना चाहती हूँ। कायदियानी पाकिस्तानी मिनॉरिटी के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन हम इनको और इनकी चीजों को नहीं तस्लीम कर सकते क्योंकि कायदियानी खत्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी चीजों से दूर रहें। हमारा मजहब हमारे मुल्क से भी बढ़कर है। पाकिस्तान में जो कंपनी कायदियानियों की हैं उनका भी मुकम्मल तौर पर बायकॉट किया जाए, जैसे कि कैनोलिव ऑयल, इसका बायकॉट किया जाए, जायका घी भी बायकॉट किया जाए। शेजान बहुत बड़ी कायदियानियों की कंपनी है, प्लीज इसका मुकम्मल तौर पर बायकॉट किया
کیا جائے. اذان کی جگہ پہ آپ نیشنل میچرز یانگز یا لذیذہ کے پروڈکٹ یوز کر سکتے ہیں. دل پسند بھی قائدیانیوں کا برانڈ ہے, اس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. عائشہ's بوتیک بھی قائدیانیوں کی ہے, اس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. متبع حمید جو قائدیانی ادویات ہے ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. اس کی جگہ پہ آپ کرشی یا ہمدرد کے پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم مسلمان متحد ہو کے ان سب چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں گے, روزے محشر سرخرو ہوں گے, اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھا سکیں گے, یہ کہہ پائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بس میں جتنا ہوا میں نے کیا. پیارے بھائی بہنوں, آپ سب بھی حضور کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے تمام اشیاء کا بائیکاٹ کیجیے. بی پاکستانی بائے پاکستانی. جزاک اللہ. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس صورت میں ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا.